अस्सलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग मारा मित्रों, केम छो? आशा छे सारा हशो। फरीथी आज आपणे ऑनलाइन टीचिंग माटे मळी रह्या छे। आपणी शाळानुं नाम छे जनाब बाबूभाई सुपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल। आज आपणे धोरण 3 में विषय गणित शीखवाना छे। आपणे जाणीए छीए कि गणित में आपणे प्रकरण 10 चाली रह्या छे। आपणा प्रकरणनुं नाम छे भात पेटर्ननी रमत। बराबर, भात एटले जुदी जुदी डिजाइन, तेना बनती पेटर्ननी रमत। चालो, આપણે અગાઉ કેટલીક વસ્તુઓ પેટર્નમાં શીખી ગયા। આશા છે કે તમને બધી બાબતો યાદ હશે। બરાબર, આજે આપણે કંઈક નવું શીખવાનું છે। આજે આપણે શીખીશું કે પેટર્ન આગળ વધારો। જો બાળકો, અહીંયા એક ઊંધું ત્રિકોણ દેખાય છે તમને, એક ત્રિકોણ। બરાબર, આ એક પેટર્ન છે। એની બાજુમાં પેટર્ન આગળ વધારી છે કે એક ત્રિકોણ પર બે ત્રિકોણ મૂક્યા છે। बराबर, 1 2 3 देखाय छे त्रिकोण। हवे तेमां ज 1 2 3 पर बीजा 3 मूकी दीधा त्रिकोण, तो पेटर्न आम आगळ प्रमाणसर वधती जाय छे। तो हवे पेटर्न कई आवशे? एक त्रिकोण पर बे त्रिकोण, पछी 1 2 3 त्रिकोण ने पछी 1 2 3 4 त्रिकोण। समझ पड़ी? आखी आकृति अहींया आवशे पण एना उपर 1 2 3 અને 4 त्रिकोण आवशे। बराबर, एटले आ प्रमाणे आ पेटर्न पूर्ण थशे। हवे जुओ, आ छे एक पर एक चौरस बॉक्स 2। बराबर, एटले के एक जोड़ थई, आ एक जोड़ एनी बाजुमां छे 2 जोड़, पछी छे 1 2 3 जोड़, अहींया केटली आवशे? 4 जोड़। बराबर, 1 2 3 અને 4 जोड़। पड़े छे समझ? चालो जुओ, अहींया छे लंबचोरसनी आगळ एक वर्तुळ। बराबर, अहींया छे एक लंबचोरसनी आगाड़ी 2 वर्तुळ, अहींया एक लंबचोरसनी आगाड़ी 3, तो स्वाभाविक छे अहींया केटला आवशे? एक लंबचोरसनी आगाड़ी 4 वर्तुळ। बराबर, आ प्रमाणे पेटर्न पूर्ण थशे। चालो जुओ आगळ। ते ज प्रमाणे जुदी बीजी पेटर्न छे के आ समजी लो कि एक डब्बो छे। આપણે સમજીએ કે એક આ ડબ્બાનો આકાર છે। તો જુઓ, આ છે એક સીધો ડબ્બો, પછી આ આડો, બે સીધા બે આડા, તો શું આવશે? 3 સીધા આ પ્રમાણે દોરાશે અને પછી 3 આડા। આપણે શું કરવાનું છે? આ લંબચોરસ બોક્સ દોરીને આ અહીંયાથી પછી એક અર્ધવર્તુળ આકાર લેવાનો છે। બરાબર, તે જ પ્રમાણે અહીંયા પણ અહીંયા એક લંબચોરસ દોરીશું, પછી તેના ઉપર एक अर्धवर्तुळ लेवाशे। समझ पड़े छे ने बाळको? आ पेटर्न फरीथी बोलूँ छूँ कि एक ऊभो डब्बो समझी लो कि आ डब्बो ऊभो छे, तो एक ऊभो डब्बो एक आड़ो डब्बो, तो 2 ऊभा 2 आड़ा, तो शुं आवशे? 3 ऊभा ने 3 आड़ा। पड़ी समझ? वेरी गुड। हवे आगळ जुओ, एक चौरस बॉक्स तमने देखाय छे ત્રાંસો। बराबर, तो आ चौरस बॉक्सनी आजूबाजू एक एक बॉक्स दौरिया। बराबर, तो चौकड़ी थई गई। पछी जे चौरस बॉक्स हतो एनी पाछळ फरीथी एक चौरस बॉक्स दौर्यो। बराबर, ते ज प्रमाणे चौरस बॉक्स हतो आ तेनी पाछाड़ी फरीथी एक चौरस आ बॉक्स आपणे उमेरी दीधो, तो आ प्रमाणे चौकड़ीनी पेटर्न आम वधशे। बराबर, हवे समझो आ 1 2 3 4 અને 5 खाना थाय छे। सी आकार समझी लो, 5 आकारनो सी आकार। तो अहींया जे आकार हतो तेमां ऊभो अने आड़ो बंनेमां एक एक आपणे खानु वधारवानुं छे। तो जुओ, अहींया एक खानु वधशे अने अहींया पण एक वधशे। बराबर, तो आ प्रमाणे थई जशे। जुओ, 1 2 3 4 अने अहींया 2 हता, तो अहींया थशे 3 आड़ा।
તે જ પ્રમાણે આડું અને ઊભું બંનેમાં એક એક બોક્સ આગળની પેટર્નમાં ઉમેરવાનો. તે જ રીતે અહીંયા પણ હજુ એક આડું અને એક ઊભું બોક્સ ઉમેરાશે. આ પ્રમાણે સી આકારની પેટર્ન પૂર્ણ થશે. ચાલો જુઓ આગળ. હવે છે સંખ્યાની પેટર્ન. સૂચના વાંચું છું. નીચેની સંખ્યા પેટર્ન માટે સાચો વિકલ્પ પસંદ કરી ખાલી જગ્યા પૂર્ણ કરો. બાળમિત્રો, આપણે અગાઉ પેટર્ન શીખી ગયા, પછી પેટર્ન હતી ભાતની, ડિઝાઇનની, બરાબર. તો આપણે સંખ્યાની પેટર્ન પણ શીખ્યા. યાદ આવ્યું ને? મેં તમને સંખ્યાની પેટર્ન શીખવી હતી. તો અહીંયા આપણે શું કરીશું? તે સંખ્યાની પેટર્ન છે તેના પરથી કેટલાક વિકલ્પ પૂછવામાં આવશે, તો તમારે વિકલ્પનો સાચો જવાબ આપવાનો રહેશે. ચાલો જુઓ. નંબર 1. નંબર 1 છે સંખ્યાની પેટર્ન 26, પછી છે 30, 34, 38, 42. જુઓ, 26 થી 30 જવામાં કેટલા ઉમેર્યા છે? તો 26 પછી 27, 28, 29, 30. કેટલા ઉમેર્યા છે બાળકો? 4 અંક ઉમેર્યા છે. તો 30માં 4 ઉમેરતા 34, 34માં 4 ઉમેરતા 38 અને 38માં 4 ઉમેરતા 42. તો જુઓ, હવે આ બે જે ખાલી જગ્યા છે અહીંયા, તો શું આવશે? અહીંયા 42માં 4 ઉમેરો, 43, 44, 45, 46. બરાબર. તો અહીંયા જવાબ શું આવશે આપણો? આ આવશે. બરાબર. આ જે છે ને 46 અને 50, તે આપણો જવાબ આવશે. પડે છે ને સમજ બાળકો? ચાલો, તે જ પ્રમાણે નંબર 2. આ થયો આપણો જવાબ. 46 અને 50. 46 અને 50. હવે જુઓ વિકલ્પ નંબર 2. વિકલ્પ નંબર 2 છે 49, 44, 39, 34, 29. તો અહીંયા શું આવશે? જુઓ, 49માંથી કેટલા ઓછા કર્યા છે? તો 48, 47, 46, 45 અને 44. 5. તેમાં 5 પાછા બાદ કરી નાખ્યા, ફરી 5 બાદ કર્યા, ફરીથી 5 બાદ કર્યા. તો બાળકો તમે સમજો કે અહીંયા શું આવશે? આ જે બે ખાલી જગ્યા અહીં આવશે, ત્યાં કયો આવશે વિકલ્પ? વિકલ્પનો જવાબ આવશે આ 24 અને 29. વિકલ્પનો જવાબ શું આવશે? 24 અને 19. શું આવશે? 24 અને 19. બરાબર. હવે જુઓ વિકલ્પ નંબર 3. વિકલ્પ 3 છે 41, 51, 61, 71, 81. 10 ઉમેરવાના છે. તો 81 પછી શું આવશે? સ્વાભાવિક છે, તમને આવડી જ ગયું હશે, તરત જ સમજ પડી રહી હશે કે આવશે આ 91 અને 101. બરાબર. કેટલા આવશે? 91 અને 101. તો અહીંયા લખીશું આપણે પેન વડે કે 91 અને 101. બરાબર. પછી છે ચોથો વિકલ્પ. ચોથો વિકલ્પનો પ્રશ્ન છે 94, 85, 76, 67, 58. તો અહીંયા શું જવાબ આવશે? 85માં ઉમેરો તો કેટલા 94 થાય? જુઓ, 85 પછી 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94. તેમાં 9 બાદ કર્યા છે, પછી 9 બાદ કર્યા છે. 76માંથી પછી 9 બાદ કર્યા છે. તો 58માંથી 9 બાદ કરતાં કેટલા મળશે? મળશે 49 અને 40 આવશે. તો જવાબ આવશે ક 49 અને 40. બરાબર. પછી જુઓ વિકલ્પ નંબર 5. 2, 4. શું છે આ? 2, 4. 5, 10, 11, 22. જુઓ, બે પેટર્ન સરખી છે. અહીંયા તમારી સમજ માટે બતાવું બાળકો.
શું છે અહીંયા? બે પેટર્ન સરખી છે. આ બે પેટર્ન, આ બે અને આ બે. 2 4 5 10 11 22. તમને કઈ સરખી પેટર્ન દેખાય છે બાળકો? એના પછી કઈ લખાઈ શકાય? જવાબ આવશે 23 46. શું આવશે જવાબ? આ 23 46. બરાબર. ચાલો આગળ જુઓ. સમજ પડી ગઈ વિકલ્પમાં? પછી જુઓ, નીચેની પેટર્નમાં છુપાયેલા શબ્દો કે વાક્યો શોધો અને લખો. જુઓ પેટર્ન બતાવું તમને. 1 શું, 2 ભ, 3 સ, 4 વા, 5 ર. તો શું આવશે પેટર્ન આપણી? બતાવું. શું દેખાય છે? શું, ભ, સવાર, શુભ સવાર. પડી સમજ? અંક કયા છુપાયેલા છે? જુઓ, શુભ સવાર. અહીંયા લખાશે શુભ સવાર. બરાબર. પછી છે નંબર 2. 11 શું, 22 સ્વા, 33 ગ, 44 3 ત, 55 મ. વંજાય છે સુસ્વાગતમ. સુસ્વાગતમ આમ લખાશે, સુસ્વાગતમ. આ શબ્દ આપણે શોધવાના છે ને પછી અહીંયા સાઈડ પર આ રીતે લખવાના છે. બરાબર. અહીંયા આવશે સુસ્વાગતમ. પછી જુઓ, ક ક તું, ખ ખ ક, ગ ગ યા, ઘ ઘ છે, ચ ચ પ્રશ્નાચિહ્ન આવશે. તું કયાં છે પ્રશ્નચિહ્ન, એટલે કે લખાશે આખું વાક્ય તું ક્યાં છે. શું લખાશે? તું ક્યાં છે. બરાબર. નંબર 4 જુઓ, શ શ કે, શ શ મ, સ સ હો, છો અને હ હ પ્રશ્નાચિહ્ન, એટલે કે કેમ છો પ્રશ્નાચિહ્ન. આમ લખાશે કેમ છો. બરાબર. પછી જુઓ બાળકો, નંબર 5. 1 સવાર, 2 બપોર, 3 સાંજ, 4 રાત. આ પેટર્નમાં કયા શબ્દ છુપાયેલા છે? સવાર, બપોર, સાંજ, રાત. આમ લખાય સવાર, બપોર, સાંજ, રાત. બરાબર. પછી છે નંબર 6. 101 મ, 202 હા, 303 દે, 404 વ. કયો શબ્દ બનશે? મહાદેવ. અને છેલ્લે જુઓ, 111 ભ, 222 લે, 333 પ, 444 ઘા, 555 યા. તો અહીંયા શબ્દ બનશે ભલે પધાર્યા. આ શબ્દો આપણે આ પ્રમાણે શોધીને આપણે અહીંયા અલગથી બતાવવાના રહેશે. બરાબર. આ પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે છે તમને. ચાલો બાળકો, આ વિડીયો જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ સો મચ. પ્લીઝ આ વિડીયોને લાઈક કરો, કમેન્ટ કરો, શેર કરો અને આપણી શાળાની ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ.